سچ بولنے میں وقتی طور پر کچھ پریشانی آ سکتی ہے، وقتی طور پر حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک دلوں میں سکون و اطمینان نصیب فرماتے ہیں، دل کی بے چینی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور جھوٹ بولنے سے وقتی طور پر اگرچہ آدمی بچ جائے گا، وقتی طور پر حالات کا مقابلہ کرنے سے بچ سکتا ہے، لیکن ہمیشہ ہمیش کی فکر میں رہتا ہے اور دل بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز آئی، صحابہ کرام فرماتے ہیں کسی پکارنے والے نے پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں بائیں دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ ہمارے نبی سوچ رہے مجھے کون پکار رہا ہے؟ صحابہ کرام فرماتے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں چلتے رہے، دوسری مرتبہ کسی نے آواز دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، پھر آپ نے دیکھا کہ ایک ہرنی، ایک جانور ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانور بلا رہا ہے، وہ ہرنی بلا رہی ہے۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرنی کے قریب گئے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام مخلوق کا نبی بنایا۔ آپ انسانوں کے بھی نبی ہیں، آپ جناتوں کے بھی نبی ہیں، آپ فرشتوں کے بھی نبی ہیں، آپ جانوروں کے بھی نبی ہیں، یہاں تک کہ آپ تمام نبیوں کے نبی ہیں۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرنی کے قریب گئے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرنی کچھ کہہ رہی ہے اور ہمارے نبی ہرنی کی باتوں کو سن کر رو رہے ہیں، ہمارے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام، وہ ہرنی ایک جنگل میں تھی جس کو کسی شکاری نے باندھا ہوا تھا، اس کے پیر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اس ہرنی کو کھول دیا جائے، اس لیے کہ یہ ہرنی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میرے محبوب، میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہوں، میرے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہوں گے۔ اور ماں کے دل میں، جانوروں کے دل میں بھی اللہ نے بچوں کی وہ محبت رکھی ہے جیسے انسانوں میں تو رکھی ہے کہ ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، سب دکھ اپنے بچے کے لیے برداشت کر لیتی ہے۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ہرنی نے کہا میرے محبوب، مجھے شکاری نے پکڑ لیا ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے آپ سے اجازت مانگ رہی ہوں، مجھے اجازت مرحمت فرما دیجئے، مجھے اجازت نصیب فرما دیجئے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر پھر اپنے آپ کو بندھوا لوں گی، یعنی آپ کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر دوں گی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، ہرنی کی یہ باتوں کو سن کر آپ رو پڑے۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام اس ہرنی کو کھول دو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کسی شکاری نے بڑی محنت سے، صحابہ کرام نے محبت میں ہمارے نبی کو بطور مشورے کے یہ بات کہی ہوگی، اللہ کے نبی یہ کسی شکاری نے بڑی محنت سے باندھا ہے اور آپ نے کھولنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہیں اور وہ مجھ سے وعدہ کر رہی ہیں کہ واپس اپنے آپ کو آ کر بندھوا لے گی۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی یہ تو جانور ہیں، آج کل انسان تو جھوٹ بولتے ہی بولتے ہیں، ارے انسان تو نہ جانے اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے کبھی کبھی وہ سچ بات بھی کہہ دے تو بھروسہ کرنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی یہ تو جانور ہے، جانور کا کیا بھروسہ، جیسی اس کو آزادی ملی وہ چلی جائے گی، کیا بھروسہ کہ وہ اپنے آپ کو آ کر واپس بندھوا لے گی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام اس ہرنی نے تم سے
वादा नहीं किया, उम्मती से वादा नहीं किया। इस हिरनी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया है, यानी मुझसे वादा किया है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर सहाबाए किराम ने हिरनी को खोल दिया। अब वो हिरनी खुश होकर उछलते उछलते किसी पहाड़ के इलाके में गई और पहाड़ के पीछे उसके बच्चे थे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम फरमाते हैं, हमने जानवरों में भी माँ की मोहब्बत का बड़ा अजीब मंजर देखा। वो अपने बच्चों को दूध पिलाने जा रही हैं और दूध पिलाने के बाद हमारे नबी इंतजार कर रहे हैं, अभी आपको तो सफर करना है, इंतजार कर रहे हैं। अब हिरनी वापस आ गई हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में, अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ गई। देखो वादे का कितना बड़ा एहतमाम है, सच्चाई कैसी जबरदस्त है। इंसानों को अगर सच्चाई सीखनी है तो एक जानवर से सीख लो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक बनना चाहते हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती बनना चाहते हो, तो उसकी शान झूठ बोलना नहीं होती है, उसकी शान तो सच बोलना होती है। हालांकि हम तो मेरे भाइयों घमंड की वजह से सुन्नतों को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, और वो मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान कर देने के लिए एक जानवर, एक हिरनी तैयार है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को कहा इसको वापस बांध दिया जाए। अब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर सहाबाए किराम ने बांध दिया। अब हमारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर बैठे हुए हैं, अब खड़े नहीं होते। सहाबाए किराम में से किसी ने कहा अल्लाह के नबी चिलचिलाती धूप है, हमें तो अभी बहुत दूर का सफर करना है, अभी हमें बहुत दूर का सफर करना है। अल्लाह के नबी चले अब सफर में। हिरनी ने अपने बच्चे को दूध पिला दिया, वापस आकर उसने आपको बंधवा लिया। हमारे नबी की आंखों में आंसू थे और फरमाया इसके बच्चों को वापस भूख लगेगी तो दूध कौन पिलाएगा, इसके बच्चों को वापस प्यास लगेगी तो दूध कौन पिलाएगा। इंतजार करते हैं शिकारी के आने का, शिकारी से कुछ बातचीत कर लेते हैं। मेरे भाइयों हमारे नबी को तो अल्लाह ने इंसानों के लिए भी रहमत बनाया, जानवरों के लिए भी रहमत बनाया। और ये तो मैं एक वाकया आपके सामने जिक्र करता हूं, ऐसे सैकड़ों वाकयात हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मौजूद हैं कि जानवरों ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी और फरमा बरदारी की है। हमारे नबी इंतजार कर रहे हैं और वो सहाबी आ गए जिन्होंने शिकार किया था हिरनी का, और आकर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि मेरे महबूब यहाँ पर बैठे हुए। फरमाया मेरे महबूब आप आज यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, क्या वजह हुई आपको यहाँ तशरीफ लाने की, आपको इंतजार करने की। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शिकार करने वाले सहाबी से फरमाया अल्लाह के बंदे इस हिरनी को मुझे बेचने का इरादा रखते हो, मैं उसको खरीदना चाहता हूँ, मुझे बेचोगे। लेकिन सहाबाए किराम के दिल में तो हमारे नबी की मोहब्बत थी, सहाबाए किराम के दिल में तो हमारे नबी का सच्चा इश्क था। वो शिकार करने वाले सहाबी ने फरमाया अल्लाह के नबी अरे ये हिरनी की क्या बात करते हो, हिरनी में आपको बेचूं, आप पर तो जान कुर्बान है, आप पर तो सब कुछ कुर्बान है। अल्लाह के नबी ये हिरनी मैं आपको हदिया करता हूं। हदीस पाक में लिखा है कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी के हदिये को कबूल फरमा लिया। फिर हिरनी को कबूल फरमाने के बाद सहाबाए किराम को हुक्म दिया कि अब इस हिरनी को खोल दिया जाए, इस हिरनी को आजाद कर दिया जाए ताकि वो अपने बच्चों के पास चली जाए। उलमा ने बड़ी जबरदस्त बात लिखी है, जिस वक्त हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरनी को आजाद किया तो वो हिरनी ये कहती हुई गई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी अल्लाह के नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानती हुई कलमा पढ़ते हुई गई हैं। मेरे भाइयों इस वाक़ये से सबक ये मिलता है कि एक जानवर हमारे नबी की गुलामी करने के लिए सच बोलने वाला बनता है, हमारे नबी से मोहब्बत का सबूत पेश करने के लिए सच बोलता है। लेकिन हम उम्मती हैं, हमारे नबी ने झूठ बोलने की नहुसत बयान फरमाई, उसके बावजूद हम अपनी जुबान को कंट्रोल में नहीं रखते और हम झूठ बोलते रहते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो अल्लाह हमें सच बोलने वाला बनाए।